नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत करुछि। आज आसंतु सुनिबा फकीर मोहन सेनापतिंकर कालजयी उपन्यास 6 माण 8 गुंठुर परवर्ती पर्याय। एही पर्याय रे आमे जानिबा जमीदार शेख दिलबार मियाँक विषय रे। शेख केरामत अलींक घर प्रथमे आरा जिल्ला रे थिबा वर्तमान जिला मेदिनपुर रे। शेख केरामत अली को समस्ते आलिमिया बोली डाकती। आम्भे माने सेई नाम लेखिबू। आलिमिया प्रथमे घोड़ार सौदागर थिले। पश्चिम हरिहर छतर मेलारू घोड़ा किणी आनी बंगला ओडिशा रे बिक्री करिबा तांकर व्यवसाय थिला। मेदिनपुर जिल्लार बड़ साहेब को गोटिए घोड़ा बिकिथिले सी। घोड़ाटी भल पड़िबारु साहेब मौसुफ भारी खुशी होई मियाँक व्यवसाय और रोजगार विषय रे अनेक कथा मेहरबानी करी पचारिले एवं सौदागररू विशेष लाभ नथिबार शुणी तांको गोटिए चाकरी देबाको इच्छा करी से लेखापढ़ा जानती कि नहीं पचारिले। मियाँ कहिले, हजूर मु पार्सी जाने, कागज कलम देंतु, मो नाम पूरा लिखिदेवी। पूर्वे पार्सी विद्यार भारी आदर थिला। अदालतर चलित विद्या थिला पार्सी। भारत भाग्ୟରେ विधाता एइपरि लेखन मुन मारिछंती। काली थिला पार्सी, आजी हेला इंग्राजी। ए उतारे कौन तांकु जना। ए कथा निश्चित देवनागरी कपाल पत्थर तले। इंग्राजी पंडित माने कहंती संस्कृत मृत भाषा। आम्भे माने से कथा आउ टिके सफा करी बोलुअछु। एहा दरमला लोकंकर भाषा। से कथा थाउ। साहेब मौसुफंक मेहरबानीरू मियाँ साहेब गोटिए चाकिरी पाइले। से चाकिरीर नाम थिला दारोगा। मियाँ साहेब नाना विघ्नरे एवं निर्विघ्नरे 30 वर्ष पर्यंत चाकिरी करी अनेक विषय संपत्ति अर्जन करी जाइथिले। घर बाग बगीचा आसबाब मान छाड़ी जमीदारी तालुका 4 गोटा। पूर्वे ओडिशा जमीदारी सबू कलिकतारे नीलाम हेउथिला। मियाँ थरे कलिकतारू गोटिए खुणी मामला चलाण घेनी जाई तालुके फतेपुर सरसंढ नीलामरे किणिथिले। आपण मानक मनरे आंभ मानक कथा प्रति संदेह होई पारे। थाना दारोगा वर्तमान बेंगल पुलिस रे इन्स्पेक्टर तो एते टंका काहे अर्जिला। मात्र आपण आखि बुझी पढ़ी जांतु। आंभ मानक कथारे पदे मिछ नाही, निर्मल सत। ए कथा समस्ते जानती। जणे दीपोटी गोविंद पंडा ब्राह्मणर गोटिए मोकदमा डिग्री देबारु पंडे कल्याण करी कहिथिले, दोपटी बाबू तमे दारोगा हुई। आपण कथाटार हाल बुझिले तो? बुद्धिमान लोके ठारू सबू बुझी जाती। कलिकतार प्रसिद्ध धनी मोतीशील प्रथमे खाली बोतल बिकुथिले। जणे सुंढी विलाप करी कहिथिला, मोतीशील तुच्छा बोतल बिकी क्रोड़पति, मु पूरा बोतल बिकी कांगाली। आंभ मानकर भय कौनसी बीएमए पासिया बाबू आलिमियाँक कथा शुणी सुंढी परी विलाप करिवे। हाय हाय, मियाँ उलटा कलमरे तुच्छा नामटा लेखी जमीदार। आमे सड़ख कलमरे लंबा लंबा एते लेखी खाइबाकू पाउनाहु। कथाटा कौन बाबू जानती? भाग्य फलती सर्वत्राण, विद्या न च पौरुषम। आली मियाँक गोटिए मात्र पुत्र, नाम शेख दिलदार मियाँ ओरफ छोटा मियाँ। पुआ को लायक एवं इलमदार करने सकाशे दारोगा साहेबंकर किछि मात्र गफलित नथिला। पार्सी पढ़ाइबा निमंते अनेक दिन पर्यंत घरे आखुंजी नियुक्ति थिले। छोटा मियाँ 15 वर्ष मध्यरे पारस्य भाषार बिल्कुल वर्णमाला और बनान शिखि पकाइथिले। छोटा मियाँकर 22 वर्ष पूरिलाणी। एतेबेले आखुंजी आगरे बसी झुली झुली पढ़िले लोके कौन बोलिबे। पुणी दोस्त माने आसी अकारणरे बसी रहंती। सेमानंकर कष्ट देखिबा मियाँक बर्दास्त हेउ नथिला। विशेष रे आखुंजी केबे केबे बोलंती, निशा खाने से आदमी जानवर हो जाता है। ए कथा निहायती बेबरदास्त। दिने उपरओली आखुंजी साहेब खाना खाई चित होई शोइथिले। केउट माने जेपरी ताग काटिबा सकाशे छणपट बीड़ा मेला देइथांती, सेहीपरि बीड़ाए पाचिला दाढ़ी मियाँक बेक ओ छाती को घोड़ाई पकाइथिला। गोटिए जलंता टिकिया दाढ़ी मझिरे पड़ी पड़ पड़ करी पोड़ी छातीरे लागि जिबारु आखुंजी धड़पड़ होई उठी पड़ी तोबा तोबा कही दाढ़ी झाड़ीबाकू लागिले। टिकिया खंड भांगी नियाँ झुल सबू लुगापटा जाक बुणी पड़िला। पाचिला दाढ़ी गुड़ाक झरी बाण परी चारिआडे उड़ुथाए।
ଆ ମେରି ତୋବାରେ ଆ ମେରି ତୋବାରେ କହି ମିଆଁ ଘରଯାକ ଡିଆଁ ମାରି ନିଆଁ ଲିଭଉଥାନ୍ତି। ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିବା ବେଳେ ହନୁମାନ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ କିପରି ଦିଶୁଥିଲା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ସେ କଥା ଖୋଲାସା କରି ଲେଖି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପମା ଛଳରେ ସେ କଥାଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଅଛୁ। ସର୍ବନାଶମ୍ ସମୁତ୍ପର୍ଣ୍ଣେ ଅର୍ଦ୍ଧମ୍ ତ୍ୟଜତି ପଣ୍ଡିତଃ। ଆଖୁନ୍ଜି ସାହେବ ଏହି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଧାଅଧି ଦାଢ଼ି ଆୟତପୂର୍ବକ ବିସ୍ମିଲା ବିସ୍ମିଲା କହି ସେଦିନ ରାତିରେ କବାଟ କିଳି ରହିଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ମେଦିନୀପୁର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିନାହିଁ। ଆଲିମିଆଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କହିଲେ, କୁଛ ପରବାଏ ନାହିଁ, ମେରି ଦିଲ୍ଲୁ ତ ଇଲମ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ନାମ ଲେଖି ଜାଣେ। ଏତେ ଦୌଲତ କମେଇଲି, ମେରି ଦିଲ୍ଲୁ ତ ବହୁତ ଶିଖିଲାଣି। ସେଦିନ ମୋ ଆଗରେ ଇମ୍ତିହାନ ଦେଲା, ଆପଣା ନାମ ଲେଖିଲା। କଲିକତା ମେଦିନପୁର ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବାଗ ବଗିଚା କେତେ କଥା ଲେଖିଗଲା। ବଡ଼ ସାହେବ ଖବର ପାଇଲେ ଏଇ ଲାଗେ ତାକୁ ଦାରୋଗାଗିରି ଦେବେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏ କଥା ଲୁଚେଇଛି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୁକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ପିଲା ଲୋକ, ଏତେ ମେହନତ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ବାଦ ଆଲିମିଆଁ ଲଡ଼କାକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ବିଷୟକର୍ମ ଚଳାଇବା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାରୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ହୁସିଆରୀ ସକାଶେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ସେ ଦେଶର ଯେଉଁ ମହାନ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ଚୋର। ମୁଁ ହିସାବ କିତାବରେ ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ବୋଲି ମୋତେ ଠକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠକପଣିଆ ଶୁଣିବୁ? 1, 2, 3 ଆଉ 4 ଏହି ଦୁନିଆର ହିସାବ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ହିସାବ କ'ଣ ଜାଣୁ? 1 କେ 1, 2 କେ 2, 2 ଦୁଣେ 4। ଦେଖେ, 1, 2, 4 ହେଲା। बीच में 3 कहाँ गया? यही 3 रुपया चोरी, इत्यादि इत्यादि। जमीदार वंशर परिचय निमंते एते गुड़ाई कथा लिखिबाकू ହେଲା। ମାତ୍ର ଏହା ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା। ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା शेख କେରାମତ ଅଲି ଫୌତ ହୋଇଗଲେଣି। ଛୋଟା ମିଆଁ ଓରଫ शेख ଦିଲଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଦ ମାଲିକ। ରାତି ଅନ୍ଦାଜ ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ ଜମିଦାର शेख ଦିଲଦାର ମିଆଁ କଚେରୀ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘରଟା କୋଠା, ସେହିପରି ଛୋଟମୋଟିଆ କୋଠରୀ ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କୋଠା। ଘର ତଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସତରଞ୍ଜି ବିଛଣା ହୋଇଅଛି। ସେଟା ହୁଏତ ବଡ଼ ପୁରୁଣା। 10 କି 12 ଜାଗାରେ ତେଲ ଢଳା ଦାଗ, ଟିକିଆ ପୋଡ଼ା ଜାଗା 15 କି 20, ଧଡ଼ି ଚିରା। ସେହି ସତରଞ୍ଜି ମଝିରେ କାନ୍ଥକୁ ଲଗାଇ ଏକ ବନାରସୀ ବିଛଣା କାନ୍ଥକୁ ଭିଡ଼ି ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ବନାରସୀ ତକିଆ। ଦୁଇ ପାଖରେ ଚକା ବୋଇତି କଖାରୁ ପରି 2 ଗୋଟି ସାନ ବନାରସୀ ତକିଆ। ସେହି ବିଛଣାରେ ଖୋଦ୍ ଜମିଦାର शेख ଦିଲଦାର ମିଆଁ ବସିଛନ୍ତି। ପୋଷାକ କିନଖାପା, ଢିଲା ପାଜୁମା, ସାଟିନ୍ ଚପକନ, ମୁଣ୍ଡରେ ବନାରସୀ ଟୋପି, କାନରେ ଅତର ତୋଳା କାଠି, ଆଗରେ ରୂପା ଅତରଦାନୀ, ଗୋଲାପଦାନୀ। ତା ପାଖରେ ବଡ଼ ଏକ 7 ହାତୀ ନଳଯୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ି ହୁକା। ହୁକା ଉପରେ ସାନ ଆଟିକା ପରି ଚିଲମ। ତହିଁ ଉପରେ ସରପୋଷା, ସେଥିରୁ 4 କେରା ରୂପା ଶିକୁଳି ଝୁଲି ଆସି ମାଟି ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛି। ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ରୋଗା ଧାରଣା ଦେଲା ପରି ନଳଟା ମିଆଁଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପଡ଼ିଅଛି। ଆଜି ତାହାର ଆଦର ନାହିଁ। ଚକ୍ର ନେମିକ୍ରମେଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଅଚେତନ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଘର କୋଣ ଓ ଏଣେତେଣେ ଛିଣ୍ଡା ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦନା, 2-4ଟା ମଦକି ହୁକା, ଗୁଡ଼ାଖୁ ଗୁଲ ମଦତ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ପାଉଁଶ, ପିଆଜ ଚୋପା ଛେଳି ଲିଣ୍ଡି ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଜିତ ପଦାର୍ଥମାନ ପଡ଼ିଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭାଗ ପାନପିକ, ପାନସିଠା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱକୀୟ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଝିଅଛୁ ଏ ଘର ମଧ୍ୟରେ କେବେ କେବେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବୁଲେ। ନୋଇଲେ କୋଣରେ ଏତେକ ଅଳିଆ କାହୁଁ ଠୁଳ ହେଲା। ଘର ଉପର ଭଙ୍ଗା। କାର୍ନିସ୍ମାନଙ୍କରେ ଓକିଲମାନେ ଯେପରି ଦର୍ପଣ ଆଲମାରିରେ ଆଇନ ପୋଥି ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ତକିଆରେ ଆଉଜି ଓ ମକେଲକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନେ ସେହିପରି ଜାଲ ଟାଙ୍ଗି ମଶାଟି ମାଛିଟିକୁ ଚାହିଁ ବସିଅଛନ୍ତି। କଡ଼ି ଫାଙ୍କମାନଙ୍କରେ ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କର ମଜଲିସ୍। ସେଇ ମଜଲିସ୍ରୁ ବେଳେବେଳେ ଯାହା କୁଟା କେରାଏ ଖଡ଼ିକା ଖଣ୍ଡେ ଖସୁଅଛି। ତଳେ ମଜଲିସ୍ ଆଜି ନିସ୍ତବ୍ଧ। ମିଆଁ ସାହେବ ଗାଲେରେ ହାତ ଦେଇ ଗୁମ୍ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଓୟାଟର୍ଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ନେପୋଲିଅନ ଏପରି ଭାବନାରେ ବସିପାରି ନଥିଲେ। କାରଣ ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରପଗଡ଼ କରୁଥିଲେ।
ଆଗରେ 7 ଜଣ ମୋସାହେବ ଭାବନାରେ ବସି ଢୁଳଉଛନ୍ତି। ଓସ୍ତାଦଜୀ ବକାଉଲା ଖାଁ 2 ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଢାଇ ଦାଢ଼ିଟିକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ନଦି ଦେଇ ବସିଅଛନ୍ତି। ପଠାଣ ଘର ତଲାକ ଦିଆ ମାଇକିନିଆଙ୍କ ପରି ତାନପୁରାଟା ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ ବାଇଜି ହାଣ୍ଡି ପରି ତାବଲା 2ଟା ଗଡ଼ୁଅଛି। ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଖିଦମତଦାର ଫତୁଆ ବାଁ ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ରଖି ଡାହାଣ ହାତ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚିପୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପକାଉଛି। ମୁନ୍ସି ଜାଦେର ବକ୍ସ 1 ଖଣ୍ଡ କାଗଜରେ ଲେଖା ଡାବ ଧରି ଦୀପଟି ଆଗରେ ଚୋର ଆସାମୀ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମିଆଁ ସାହେବ କହିଲେ, ବନ୍ଦେ ନୱାଜ, ମୁଁ ଦିନଯାକ ବୁଲିଲିଣି, କାହିଁ କିଛି ପଟିଲା ନାହିଁ। ମହାଜନ ରାମଦାସ କହିଲା, ତାହାର ତମସୁକ 20,000 ଓ ହାତ ଉଦ୍ଧାର ବାବଦରେ 4,000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଆଉ କରଜ ଦେବାକୁ ସେ ନାରାଜ ହେଲା। ବଜାରର ମୁଦି ଦୋକାନମାନଙ୍କର ପାଉଣା 4,000। ସେମାନେ ସଉଦା କାଳି ଦେଲେ ନାହିଁ। ମିଆଁ କହିଲେ, ବେବକୁଫ୍, କମ୍ବକ୍ତ, ନାଲାୟକ। ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ରାମ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ଚାକର ଥିଲା। ତାକୁ ବାହାର କରି ତୁମେ ଦୋସ୍ତ ଓ ଲାୟକ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ବେବର୍ତ୍ତା କାମ ଦେଲି। ଗରଜ ଚଳାଇ ପାରୁନାହଁ। ମୁନ୍ସି ଜାହେର ବକସ କହିଲେ, ହଜୁର, ମୁଁ କିପରି ନାଲାୟକ ହେଲି? ରାମ ସରକାର କିଛି କରଜ ଆଣିପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 25,000 କରଜ ଆଣିଦେଲି। ମିଆଁ କହିଲେ, ସେ କଥା ଥାଉ, ଏବେ ଇଜ୍ଜତ କିପରି ରହେ? ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଉ, ମହତ ଥାଉ। ମହତ ଗଲେ ନ ମିଳେ ଆଉ। ମୋସାହେବମାନେ ଢୁଳଉଥିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପାଟି କରି ଏକାବେଳକେ କହିଲେ, ଅଲବତ ଅଲବତ, ୱାଜିବ ୱାଜିବ। ମିଆଁ କହିଲେ, ଯାଅ, ଆସବାବ ହେଉ ବା ଜମିଦାର ହେଉ, ବନ୍ଧକ ଦେଇ ଆଜିକା ମଜଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଦେଖ, ଜଲ୍ଦି, ରାତି ହେଇଗଲା। ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଇଜି ରୁଖସତ 100 ଟଙ୍କା ଓ ବାଇଜି ସାଙ୍ଗଲୋକ ଓ ଦୋସ୍ତମାନଙ୍କ ଖାନା ପଲାଉ ସକାଶେ 100 ଟଙ୍କା ବହୁତ ହେବ। ଦୋସ୍ତମାନେ କହିଲେ, ୱାଜିବ ୱାଜିବ, ବହୁତ ରୁପେୟାର ଦରକାର କ'ଣ? ଦୋସ୍ତ ହନୁମିଆଁ କହିଲେ, ହଜୁର, ଏଇ ଯେ ଖେମତାବାଲି ଖାତୁମ ଉନ୍ମିଷା ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ବହୁତ ଇଲମଦାର। କାଶ୍ମୀରର ଆଉଲ ନମ୍ବର ବାଇ। ଏହାଙ୍କର ଇଲମ ଓ ରାଗରାଜଣୀର କସରତ ହଦରେ ହଦ। ସେ କ'ଣ ଦେଶକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କେବଳ ମୁସାଫେରି ସକାଶେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ନବାବ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନବାବ, ରୋମକା ବାଦଶାହମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଡାକି ପଠାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିବିଙ୍କ ଖାତର ରଦାରଦ। ହଜୁରଙ୍କ କେରାମତ ନେକନାମୀ ଦୁନିଆରେ ଜାହେର। ସେଥି ସକାଶେ ଆପେ ଆସି ଏଠାରେ ମଜଲିସ କରିବାକୁ କହିଅଛି। ମଜଲିସ ସାରା ଲୋକ ଏକାବେଳକେ କହିଲେ, ହଜୁରଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ କିଏ ନ ଜାଣେ? ହଜୁରଙ୍କ ଖାନା ପଲାଉ ଯେ ଦିନେ ଖାଇଛି, ଜିନ୍ଦଗି ଭରି ସେ ୟାଦ ରଖିଥିବ। ପିଆଦା ଶେଖ ସଲାମ କରି ଜଣାଇଲା, ହଜୁର, ଓଡ଼ିଶା ଜମିଦାରରୁ ଜଣେ ମହାଜନ ମୁଲାକାତ ସକାଶେ ଆସିଛି। ହୁକୁମ ହେଲା, ତାହାଙ୍କୁ ହାଜର କରାଅ। ଆଗନ୍ତୁକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆଗରେ ନଗଦ 5 ଟଙ୍କା ନାଜରାଣା ଥୋଇଦେଇ ଭୂମିରେ ହାତ ଲଗାଇ 3 ଥର ସଲାମ କଲେ। ମଜଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଏକ ସଲାମ କଲେ। ଖିଦମତଦାର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ। ମିଆଁ ହୁକୁମ କଲେ, ବହୁତ କଦରଦାନ ଆଦମୀ। ପାଲାବାଲା ପାଳିଆମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଧରିଲା ପରି ସମସ୍ତେ ପାଳିଦେଲେ, ବହୁତ କଦରଦାନ, ବହୁତ ହୁସିଆର ଆଦମୀ। ମିଆଁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। କ୍ୟା? ରାମଚନ୍ଦର ମାମଲାବାଜ? ନା ହଜୁର, ମଙ୍ଗରାଜ। ଆଚ୍ଛା, ଓଇ ହୁଆ, ରାମଚନ୍ଦର ମଙ୍ଗରାଜ। ମଙ୍ଗରାଜ ଜଣାଇଲେ, ମୁଁ ନିହାତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷର ନଜର ଆଣିଅଛି। ହୁକୁମ ହେଲେ ହାଜର କରିବି। ବହୁତ ଆଚ୍ଛା, ଘେନି ଆସ। ଭେଟିବାର ଡାବ ତାଳପତ୍ର ଖଣ୍ଡକରେ ଲେଖାଥିଲା। ପଢ଼ାଗଲା। 5ଟା ଓଳିଆରେ ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭରଣେ 8 ନଉତି, ମୁଗ ଯାଇ 2 ଓଳିଆରେ 32 ନଉତି, ହରଡ଼ ଯାଇ 1 ଓଳିଆକୁ 18 ନଉତି, ଘିଅ 1 ମାଠିଆକୁ 25 ସେରେ, ବନ୍ତଳ କାଠିଆ 5 କାନ୍ଧି, ପାଚିଲା କଦଳୀ 2 କାନ୍ଧି, ଆଳୁ 8 ଭିସା। ମିଆଁ ହୁକୁମ କଲେ, ବହୁତ ଆଚ୍ଛା, ଚାଉଳ ପଲାଉ ପଲାଉ ଲାୟକ, ଘିଅ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ମଙ୍ଗରାଜ କହିଲେ, ହଜୁର, ଆମ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ହଜୁରଙ୍କ ଦାନା 15 ପୁରୁଷ ହେଲା ଖାଇ ଆସୁଅଛୁ। ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ। ମେହେରବାନୀ ହେଲେ ପଲାଉ ଚାଉଳ, ଘିଅ, ଡାଲି ବରାବର ହାଜର କରିବି।
ମିଆଁ ଓ ମିଆଁ ଓସ୍ତାଦଜୀ ଭାରି ଖୁସିଟା ହୋଇ ତାନପୁରା କାନ ବାଁ ହାତରେ ମୋଡ଼ି ସୁର ଦେଇ ବସିଲେ। ତାବଲା ବାଜି ଉଠିଲା। ମିଆଁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଜଲ୍ଦି ପଲାଉର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କହନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ବଂଶୀ ବଜାଇଲେ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକ କବରରୁ ଉଠି ଆସିବେ। ମଜଲିସ୍ ଅବଶୋଷରେ ମରି ପଡ଼ିଥିଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦରେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା। ମିଆଁ ସାହାବ ନଳ ମୁହଁରେ ଦେଇ 2-4 ଥର ଭଲ କରି ଟାଣିଲେ। କଳା ପର୍ବତରେ କୁହୁଡ଼ି ବୁଲିଲା ପରି ଦାଢ଼ି ସାରା ଧୂଆଁ ଖେଳିଗଲା। ସରକାର କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପରଗନା ପରଗନା କରି ମହାନଦୀର ଜଳ ବାଣ୍ଟୁଅଛନ୍ତି, ନଳ ଯୋଗରେ ହୁକା ଭିତରେ ଜମାଥିବା ଧୂଆଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବଣ୍ଟାଗଲା। ପଲାଉ ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଖାସି ଅଣାଗଲା। ମଜଲିସ୍ ଆଗରେ ଦର ଛିଣ୍ଡିଲା 2.5 ଟଙ୍କା। ମଙ୍ଗରାଜ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲେ, କ'ଣ ଏଇ ଛେଳିଟାର ଦାମ 2.5 ଟଙ୍କା? ବାପରେ, ଏତେ ଦାମ? ମିଆଁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ଟଙ୍କା? ଡାକ୍ତର ମଳୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରି ଛେଳିର ଅଗ୍ର ପଶ୍ଚାତ୍ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଲେ, ଛେଳିଟାର ଦାମ କ'ଣ 4 ପଇସା କି 6 ପଇସା ହେବ। ହୁକୁମ ହେଲେ ପଲାଉ ସକାଶେ 10 ଗଣ୍ଡା କି 15 ଗଣ୍ଡା ପଠାଇ ଦେଇପାରେ। ହଜୁର ଲୋକ ଚିହ୍ନି ଜମିଦାରୀ ଚାକର ରଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଥି ସକାଶେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ। 2.5 ଟଙ୍କା ଛେଳି? ବାପରେ! ଏ କଥା ଶୁଣି ମଜଲିସରେ ଯେ କିପରି ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳ ଉଠିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। କ୍ଲାଇଭ ସାହେବଙ୍କ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ବିଲାତରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସଭା ନିଶ୍ଚୟ ଏତେ ଦୂର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଡର ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଓସ୍ତାଦଜୀ ପୁରିଆ ରାଗିଣୀର ଆଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ମଙ୍ଗରାଜ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣା ଚାଉଳ ଖାଇଲା ବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟାଧ ତୁନି ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଙ୍ଗରାଜ ମନର କଥା ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁ। ସେ ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ଭାଳୁଥିଲେ, ଆ ବାପ ଚଢ଼େଇଆ ଆ, କାଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ ଆ। ଜଣେ ଚାକର ଧାଇଁ ଆସି ବାଇଜୀଙ୍କ ଶୁଭାଗମନର ସମ୍ବାଦ ଦେଲା। ଯା ସର୍ବନାଶ, ଏ କଥାଟା କାହାର ମନରେ ନାହିଁ। ଓସ୍ତାଦଜୀ ପୁରୁଣା ହୁସିଆର ଲୋକ, ସେହି କେବଳ ଏ କଥା ମନେ କରାଇ ଦେଲେ। ବାଇଜୀଙ୍କ 100 ଟଙ୍କା ନଜରାନା ଦେବାକୁ ହେବ। ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତବର୍ଷର ବ୍ୟୟ ସଂକଳନ ନିମନ୍ତେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବୋଧହୁଏ ଏହିଠାରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇନଥାଏ। କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବେଳ ନାହିଁ। ବେଳ ଉଣ୍ଡି ମଙ୍ଗରାଜ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହଜୁର, ଗୋଲାମ ହାଜର ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କି ସକାଶେ? ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କାନରେ ଢାଳି ପଡ଼ିଲା। ମିଆଁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗରାଜ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଉପକାର କଲ ସେଥିରେ ଇନାମ ଅଲିହିତା ପାଇବ। ଏ ସିବାଏ ଟଙ୍କାକୁ ଶୁଦ୍ଧ 4 ଅଣା ହିସାବରେ ପାଇବ। ମଙ୍ଗରାଜ କହିଲେ, ରାମ ରାମ ରାମ, ହଜୁର, ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ବିଆଜ ଖାଏ ନାହିଁ। ଓସ୍ତାଦଜୀ କହିଲେ, କ'ଣ ବିଆଜ ଖାଏ ନାହିଁ? ବହୁତ ଇମାନଦାର ଲୋକ। କୋରାନରେ ଯେ 25 ହାରାମ ବୟାନ ଅଛି, ବିଆଜ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ। ଇତିହାସ ଲେଖକ ବୋଲନ୍ତି, କ୍ଲାଇଭ ହିନ୍ଦୀ ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଖରୁ ବଙ୍ଗଳାର ସୁବାଦାରୀ ନେବାବେଳେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ଗଧ କିଣାବିକାରେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର। ତେବେ ଫତେପୁର ସରସଣ୍ଡର ସରବରକାରୀ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ପାଇବା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ? ଏବେ ଶୁଣିବା ଗାଁ ହାଲଚାଲ ବିଷୟରେ। ତାଲୁକେ ଫତେପୁର ସରସଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ଭାରି ବଡ଼ ତାଲୁକା। ସଦର ଜମା 5208 ଟଙ୍କା 6 ଅଣା। ମଫସଲ ଅସୁଲ 2.5 ପଟ। ଫାଉ ଫାଉର ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଥିରେ 5 ଗୋଟି ମୌଜା। ମୌଜା ରାମନଗ, ବାଲିଆ, ହାଣ୍ଡିଖାଇ, ସଉତୁଣିଆ ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଉଣା ଅଧିକରେ 500 ଘର ବସ୍ତି ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ ଅଛି। ସେ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଲୁଣ, ତେଲ, ଯାହା ଖୋଜ ସବୁ ପାଇବ। 2-4 ପଇସାର ଘିଅ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦୋକାନୀର 3 ପୁରୁଷରୁ 10 ମୂଳ ସାଇତା ଅଛି। 2-3 କୋଶରୁ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର ଡାବ ଆସେ। ଗ୍ରାମଟି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବି, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ନୁହେଁ। 8 ବଙ୍କିଆ।
ଅସୁର ଦିଘିର ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼ିର ଅଧେ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ମଝିରେ ଗୋହିରୀ, 2 ସାହାଲା ଘର। ମଝି ଗୋହିରୀଟା ଖୁବ୍ ଓସାରିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ବାଟ 10-12 ହାତରୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ବାଟ 2 ପାଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆର ଆଗରେ ଖତଗାଡ଼, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି। ସକାଳେ ସେଠାରେ ଗାଈ ବଳଦ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଶଗଡ଼ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଗୋହିରୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟ ଅଛି। ଗ୍ରାମଟି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ସାଆନ୍ତ ସାହି, ତନ୍ତୀ ସାହି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି। ସାଆନ୍ତ ସାହିରେ ଖୋଦ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘର। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଡାକ। ରାତି 6 ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଚେରୀ ଜାରି। ଦୋକାନଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାହିରେ। ରାତି ପ୍ରହରକ ସରିକି ଆଉ ସବୁ ସାହି ତୁନିତାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଶାସନ। ଶାସନ ଭାଗ 500 ଗୋଟା ପୁଅ ଭାୟା 72 ଘର। ଶାସନ ଗୋହିରୀ 2 ପାଖରେ 150 ଅନ୍ଦାଜ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ଅଛି। ସେଠାରେ ବଳଦେବ ପୂଜା ହୁଏ। ପିଣ୍ଡିଠାରୁ 10-15 ହାତ ଛାଡ଼ି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗଜା ଭଳିଆ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ମୂଳ ସଫା ସୁତୁରା। ସେଇଟା ଗୋସେଇଁମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଜାଗା। ନାସଶୁଙ୍ଗା, ଭାଙ୍ଗ ଘୋଟା, ଯଜମାନ ଘର କଥା, ଅରଜନ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥାମାନ ସେଇଠାରେ ସମାଧାନ ହୁଏ। ଦିନେ ଦିନେ ସେଠାରେ ବଡ଼ ଗୋଳମାଳ ହୁଏ। ସେଦିନ ଯଜମାନ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଉଳ ବା ସଭ୍ୟ ମାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ବାଣ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ସେ କଳି ଶୁଣି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଗୁଡ଼ାକ ଚାଉଳ ମୁଠାକ ସକାଶେ କୁକୁର ପରି କଳି କରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି କଥାଟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାହାର କାରଣ ଏମାନେ ନିପଟ ମୂର୍ଖ, ଗତର କୁଢ଼ି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 36 ବର୍ଣ୍ଣର ରଜା ତ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ସଙ୍ଗେ ତୁଳିବା କେବେ ହେଲେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉପମାଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରେତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛୁଷ୍ଟ ଉଦା ଚାଉଳ ସକାଶେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କଳି, ଆଉ କୁକୁରମାନଙ୍କ କଳି ଅଇଁଠା ଭାତ ସକାଶେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେତ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ। ଓଦା ଚାଉଳ, ସିଝା ଚାଉଳ କଥାଟା କେତେ ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ କୁକୁରମାନେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଲାଗନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଗୋଟିକୁ କାମୁଡ଼ିବାର ବା ରାମ୍ପୁଡ଼ିବାର ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆକାଶରେ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ିଲେ କେଉଁଠାରେ ମଢ଼ ପଡ଼ିଥିବାର ଯେପରି ଜଣାଯାଏ, ସେହିପରି ଦିନ ପହରକ ବେଳେ ଗୋସେଇଁମାନେ ଚିତାପଇତା ହୋଇ ପଲ ପଲ ବାହାରିଲେ କେଉଁ ଗାଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଥିବାର ଲୋକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଗବାଟିକା ମିଶି ଶାସନ ଭାଗ ଜମି 500 ମାଣ। ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଜମି ଭୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମରହଟା ସୁବାଦାର ତମ୍ବାପାତିଆ ସନନ୍ଦ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ୍ରିକାଳ ବୋଇଲେ ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭୂତ କଥା ଭୂତଙ୍କୁ ଜଣା। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଗୋରୁ ଗାଈ ଖୋଜି ଆଣି ବାନ୍ଧିବା, ଗୁହାଳରେ ଧୂଆଁ ଦେବା, ହଳିଆକୁ ପଖାଳ ପାଣି ଦେବାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ଗଡ଼ିଯାଏ। ଭୂମିଦାତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା କେତେବେଳେ? କଥା ପଡ଼ିବାରୁ ଦିନେ ଭୋବନୀ ବାହିନୀପତି କହି ବସିଲେ, ଆମ୍ଭର ଭୂମି କାହିଁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ। କଥାଟା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ମିଛ ନୁହେଁ। ଶାସନ ଭାଗ 500 ମାଣ ମଧ୍ୟରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 400 ମାଣ ବିକାଭଙ୍ଗା ସରିଲାଣି। ବାକି ଯେ କେତେ ମାଣ ମଙ୍ଗରାଜ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଛି। ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟଚ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଭାରି ଯତ୍ନ। ବୁଲା ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗରାଜ ସାବଧାନ କରି ଆପଣା ଗୋଠରେ ରଖନ୍ତି। କେହି କେହି ପାଣ ଏପରି ନାଉଅରଛି ଗୋରୁ ଆଣି ବକ୍ସିସ୍ ରୂପେ କିଛି କିଛି ନେବାର ସଚରାଚର ଦେଖାଯାଏ। ବଳଦ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା 300ରୁ ଟପିଲାଣି। ଗୋମାତା 12 ଜାଗାରେ ବୋଲି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସେଥି ସକାଶେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ନିହାତି ବଳି ପଡ଼ିଲେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପଠାଣ ଗୋଆଲାଙ୍କୁ ଅଧାଅଧି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଜମିଗୁଡ଼ିକ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋସେଇଁମାନେ ଜମି ନବିକି କ'ଣ କରିବେ? ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଚାଷ। ତାହା ବାଦ ଚୋରଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ବାଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜମିର ଧାନ ଚୋରି କଲେ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ବିକିଦେଲେ। ଚୋରମାନେ ଡରରେ ପାଖ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମଙ୍ଗରାଜେ 5 ଟଙ୍କାରେ 5 ମାଣ ଜମି କିଣିଲେ ବୋଲି କେହି କେହି କହନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ୍ଭେ ଭରଣେ ବୁଣିଲେ 5 ଭରଣ କାଟ ତ? ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା କି ବାଞ୍ଝ, ସେଥିରେ କ'ଣ କଳନ୍ତର ନାହିଁ? ଶାସନ ମଝିରେ ଶିବୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘର। ଏହାଙ୍କ ଜେଜେ ବିକି ଖାଡ଼ଙ୍ଗା।
ପୂରା 7 ପାଦ ବ୍ୟାକରଣ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଯାଉଥିବାର ପଣ୍ଡିତଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ନୈଷଧାନ୍ତ ପାଠ ତାହାଙ୍କର ଅଟକୁ ନଥିଲା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନନା ବ୍ୟାକରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ାକ କୋଇଲି ଗୀତ ପରି ହାଙ୍କି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପୋଥି ସବୁ ଖଟୁଲିରେ ସାଇତା ଅଛି। ପଣ୍ଡିତେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପେ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଟାଣ ପଣ୍ଡିତ। ପୋଥିରୁ ଡୋରି ନ ଫିଟାଇ 5 ବର୍ଗ ଅଭିଯାନ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାଆନ୍ତ ବାପାଙ୍କର ମଉଳା ପୁଅ ଭାଇଙ୍କର ଭିଣୋଇର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ନବଦୀପ ଯାଇ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସାର କଥା, ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ବଂଶ ସକାଶେ ଶାସନର ବିଦ୍ୟା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ଚଉପାଢ଼ୀ। ଶାସନ ପିଲାମାନେ 2 ଓଳି ପଢ଼ନ୍ତି। 41 କର୍ମକର୍ମାଙ୍ଗ 16ପଣ ଏଇଠାରେ ପଢ଼ା ହୁଏ। କେହି କେହି ପିଲା ବର୍ଗେ 2 ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ସାହାଲା ତନ୍ତୀ ସାହିରେ ତନ୍ତୀ 150 ଘର। ଏହି ସାହିର ଗୋହିରିଟା ସଫା ସୁତୁରା। ଖତଗାଡ଼ ଗୋବର ଗଦା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ କଲେଣି ଏଠାରେ 5 ଆଇନ ଜାରି ଅଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଶଗଡ଼ ଆସି ଅଳିଆ ସବୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ନ ଶୁଣି କୌଣସି କଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପରି ଭ୍ରମ ଅପନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ। ନୋହିଲେ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ପୁଣି ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖି ପକାଇବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସର ବିପରୀତ। ଏମାନଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ଯାହା ଲେଖିବୁ ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରମାଣ କରାଇଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ଫିଟାଇବାକୁ ବାଟ ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣ ପ୍ରୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ପର୍ବତ ବହ୍ନିମାନ ଧୂମାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି କିମ୍ପା ନାଁ ଭିତରେ ନିଆଁ ଅଛି। ମହାନଦୀର ପାଣି ବଢ଼ି ଆସୁଛି। ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଉପରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇଗଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ଗୋଟାଏ ଏମନ୍ତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ନ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ କାରଣମ୍ ବିନା। କାରଣ ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନଦୀ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଲା ବୃଷ୍ଟି। ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରୁ ଗୋବର ସହିତ ଗୋରୁର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। କାରଣ ଅଭାବ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ। ଏ କଥା ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସୁତରାଂ ତନ୍ତୀ ସାହିରେ ଗୋବର ଗଦା ଅଭାବର କାରଣ ଗୋରୁର ଅଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତନ୍ତୀ ସାହିରେ ଗୋରୁ ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ଗୋବର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଖଟକା ଲାଗିପାରେ। ଗୋରୁଗୁଡ଼ାକ ତ ବାଘ ଭାଲୁ ନୁହନ୍ତି ଯେ ବଣରେ ରହିବେ। ଏମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ। ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ସେଇଠାରେ ମାଛ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ, ଏଟା ଧରାବନ୍ଧା କଥା। ତନ୍ତୀ ସାହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ। ତେବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ ନାହାନ୍ତି କି ସକାଶେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କୌଶଳରେ ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ହୁଏତ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଫଲତି ନ ହୁଏ। ଢିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶୁ କହ, ପକ୍ଷୀ କହ, କୀଟ ବୋଲ, ପତଙ୍ଗ ବୋଲ, ସବୁ ଜାତିରେ ଅଣ୍ଡିରାମାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଞ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ତନ୍ତୀ ସାହି ଗ୍ରାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ ନାହିଁ। ପଶୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଟା ହିଞ୍ଜଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ବାଘ ଭାଲୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ ଗାଈ ଗୋରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଥାଇପାରେ। କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ସୂତ୍ର ଅଟେ। ବ୍ୟାକରଣ ରଚକମାନେ ସୂତ୍ର ଠିକ୍ କରି ନ ପାରିଲେ ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଠକପଣିଆ। ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତରେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଥାଉ। ତନ୍ତୀ ସାହିରେ ଗୋରୁ କିଆଁ ନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ସେବକ 2 ଜଣ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସଚରାଚର ଦେଖାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଠିକେ ଠିକେ 2 କଥା କହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ବସନ୍ତି। ଟୀକାକାର ନଥିଲେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଝିବା ନିତାନ୍ତ କଠିନ। ମଲ୍ଲୀନାଥ, ମଥୁରାନାଥ, ଶ୍ରୀଧର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇ ନଥିଲେ ରଘୁବଂଶ ନ୍ୟାୟ, ଭାଗବତ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଆଜି ଯାଏଁ ଡୋରି ଭିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବେଲର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ନଦେଲେ ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନ ହୁଏ ଟାଣିଟୁଣି ଏକ ପ୍ରକାର ପାଠ ଲଗାଇଯିବେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ତ ସବୁ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ ଏହିକି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ 2 କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଗା ବୁଣାରେ ତନ୍ତୀମାନଙ୍କର ଦିନ ଯାଏ, ଚାଷ କରିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ? ଚାଷ ଯଦି ନ କଲେ ବଳଦ ଦରକାର କ'ଣ?
ବଳଦ ନଥିଲେ ଗୋବର କାହୁଁ ଆସିବ? ଗୋବର ଅଭାବରୁ ଖତଗଦା ନଥିବାରୁ ଦାଣ୍ଡ ସଫା। ଆଜିକାଲି 1900 ସମ୍ବତ୍ସରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଖୁବ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। କାରଣ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂରେଜମାନେ କେଡ଼େ ଗୋରା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦେହ କାଳିଆ। ସେଥିର କାରଣ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ହାଲ ବିଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇପାରୁ। ଆପଣ ପାଠରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ କେଡ଼େ ଠିକ୍ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ଉକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସୂତ୍ର ଏକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଗୋଟି ବସ୍ତୁ ରହି ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଧପିଆ ଗିନାରେ ପାଣି ରହେ ତ? ଏ କଥା ବୋଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମୟରେ 2 ଗୋଟି ପଦାର୍ଥ ରହି ନପାରେ। ଗିନାରେ ଦୁଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଆଉ ପାଣି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୁଗା ବୁଣା ସକାଶେ ବାହାର ଭିତର 2 ଜାଗା ଦରକାର। ଘର ଭିତରେ ଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ, ଲୁନି କାଟିବା, ତାଗି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ବାହାରେ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ତାସଣ ଜାଗାରେ ଗୋବର ଗଦା ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମିଳିତ ନହେଲେ ଲୁଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସୂତାରେ ତୋରାଣି ଦେବା, ନଟେଇବା, ଚରଖିରେ ଚଢ଼ାଇବା, ନଳି ବଳିବା ଏସବୁ ତନ୍ତିଆଣୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗାଈ ବଳଦ ଦାଣ୍ଡରୁ ଖୋଜି ଆଣି ବାନ୍ଧିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଳ ନାହିଁ। ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ମାତ୍ର କଥା ବଢ଼େଇ ଲେଖିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଚଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠିକେ ଠିକେ ସବୁ କଥା ଲେଖି ପକାଉ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଭଗିଆ ଆଉ ସାରିଆ କଥା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।